सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलविराहं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन चावभूभ्रमितवेदाय नमो व्यासाय वै मुनि व्यासाय विष्णवे मुनिस्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं गौरभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौ नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपानन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमनुमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयन् महिमाश्चयानि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतथा जयद्रथुजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णगोर्मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः कलपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय गोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेहि नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं मध्ये जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनजट्पदैरारः पीपीयमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपद्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोद्धमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायं ध्येयं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं मद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चतुर्थाध्याये पंचदश श्लोकः ಇಲ್ಲ 14ಕ್ಕೆ ಪುರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಚತುರ್ದಶ ನಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಬಂದಿ ನಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಪೃಹ ಇತಿ ಮಾಂ ಯೋಭಿಜಾನಾತಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ನ ಸಬಧ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯತ ಇಮಾನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಾಂ ನ ಲಿಂಬಂತಿ ನಮಾಂ ಸಂಬಧ್ನಂತಿ ನ ಮತ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾನಿ ತಾನಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾಣಿ ಸೃಜ್ಯಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯುಕ್ತಾನಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ अतः प्राप्ता प्राप्त विवेकेन विचित्र सृष्टादेः नाहं कर्ता यतश्च सृष्टाः क्षेत्रज्ञाः सृष्टिलब्ध करणकलेबराः सृष्टिलब्धं भोग्यजातं फलसंगादि हेतु स्वकर्मानुगुणं भुञ्जते सृष्ट्यादिफले कर्मफले च तेषामेव स्पृहेति न मे स्पृहा तथा सूत्रकारः वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् इति तथा च भगवान् पराशरः
ನಿಮಿತ್ರ ಮಾತ್ರಮೇವ ಅಯಂ ಸೃಜ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ಗಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಣೀಭೂತ ಯಥೋ ವೈ ಸೃಜ್ಯ ಶಕ್ತಯಃ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತವೇದಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ನೀಯತೆ ತಪತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಸ್ತುತಾಂ ಇತಿ ಸೃಜ್ಯಾನಾಂ ದೇವಾದೀನಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಕಾರಣಮಾತ್ರಮೇವ ಅಯಂ ಪರಮಪುರುಷಃ ದೇವಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯೇತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಂ ಸೃಜ್ಯಭೂತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಶಕ್ತಯಾ ಏವ ಅಥೋ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಕರ್ತಾರಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಇದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಸ್ತು ದೇವಾದಿ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವೆ ನಾನ್ಯದಪೇಕ್ಷತೆ ಸ್ವಗತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೈವ ಹಿ ದೇವಾದಿ ವಸ್ತು ಭಾವಂ ನೀಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಏವ ಮುಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸೃಷ್ಟಾದೇಃ ಕರ್ತಾರಂ ಅಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಗರಹಿತಂಚ ಯೋ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಸ ಕರ್ಮ ಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿಭಿಃ ಫಲ ಸಂಗಾದಿಭಿಃ ಹೇತುಭಿಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಭಿಃ ನ ಸಂಬಧ್ಯತೆ ಮುಚ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದ್ದು ಇವತ್ತಿಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನೇನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಇದು ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಇದ್ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಪೃಹೆ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೇಲೋ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತನೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಣ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಕಲೆ, ಬರ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದುಗಳನ್ನ ಅವರವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಗುಣಗಳು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚುರರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಕರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳು ಇದು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿವೇಕ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದೇನೋ ಬಾಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ಈಗ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಭೋಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನನಗೇನು ಕಿರೀಟ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೋ ಮಾಡಿ ಸೇಡನ್ನು ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಭೋಗ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ. ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆ ಉಚ್ಚವೋ ನೀಚವೋ ದುಃಖವೋ ಸುಖವೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡೋವ್ ನಾನೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಇದೆಯೋ? ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಾಜಂದೇನ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮೂಲದ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೇಹೇ ಕರ್ತಾರಮಪಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಕರ್ತಾರಂ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ವೈಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಘರಹಿತಂಚ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿಯೋ, ಯೋ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿತಾರೋ ಸಹ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿಭಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತಹ ಫಲಸಂಗಾದಿ ಹೇತುಭಿ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಭಿಹಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನ ಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಬಿಡಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ, ಇದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ. ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನಮಗೆ ಶಾಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು 5 ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಅಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ ಬಾಹುರಾಜನ್ಯಕೃತಃ ಊರು ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪದ್ಭ್ಯಾಗಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ. ತಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದ, ಕಾಲ್ ಬೇಡವಾ? ಕಾಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗತ್ಯ ಶರೀರ? ಅದು ಕಾಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾರು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಲ್ಲ, ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರದನ್ನ ಏನ್ ರಾಮಾನುಜರಾಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೈಷ್ಣವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಇರಲಿ, ಅಂತ್ಯಜನೋ ಹೊಲೆಯನೋ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓದಿ ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿನೋ ಅಲ್ಲ, ಅವಧೂತ ದಿಶೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕುಚನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಧೂತನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಸಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಜಾತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಜಾತಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕಾನೂನು ತಂದು, ಈಗ ಅಂತ್ಯಜನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಇವನ್ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವರು, ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೌಚ ಆಚರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಮಾಡೋನು ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕೆ. ಏನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು.
ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೂರ್ಖನು ಕೂಡ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇನು? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ಮ, ವಿಧಿ. ಅದು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರ. ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ಎಂದಿಗೂ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಫಲ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದನ್ನು ಬಿಡು. ಇದು ನಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೂರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಇದೇನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಏನು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡುವಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಫಲ ಅಂತೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿತ ವಿವೇಕ ಇರೋನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭ ವಿರೋಧಿಬಿಹಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತಹ ಫಲ ಸಂಗಾದಿ ಹೇತುಬಿಹಿ, ಫಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಶೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಇದು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಈ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಬಿಹಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಇವನು ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಇದು ಇವನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಬರುವಂತ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬಂಧನ ಇವನಿಗಾಗೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಬಂಧನ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸಹ ನ ಸಂಬದ್ಧತೆ ಅವನು ಮುಚ್ಚತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ತ ಎಂದು ಅಕರ್ತ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದರಿಂದ, ಯಾರನ್ನ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅವನೇ ಕರ್ತ ಅವನೇ ಅಕರ್ತ ಎಂದು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿಬಿಹಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಇದೀಗ ಮೂಲದ ಕರ್ಮಬಿಹಿ ನಸಂಬದ್ಧತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮಬಿಹಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಸಂಗಾದಿ ಹೇತುಬಿಹಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಬಿಹಿ ನಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳ ವಿನಾಶ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ್ರಲ್ಲವೇ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಾಗಯೋಹ ಅಶ್ಲೇಷೋ ವಿನಾಶವು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪದ ವಿನಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ಮಗಳೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿ ಬಿಹಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು.
ನಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೃಹೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ, ಅದು 3:14. ನಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ನಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಪೃಹ ಈತಿ ಮಾಂ ಯೋ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಕರ್ಮಭಿಹೀನ ಸಬದ್ಧತೆ. ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಕುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಃ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವವು, ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಕರ್ಮವು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅವನು ಕಾರಣನಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮರ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಅಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಸಮಂಜಸವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಮಮತಾ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಫಲತ್ಯಾಗ. ಅದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕರ್ತ ಮತ್ತು ಅಕರ್ತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಎಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅಕರ್ತ ಎಂದು ಜ್ಞಾತ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ, ನಾನು ಭಗವಂತ, ನನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಆಯಾಯ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕರ್ಮಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯೇನ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದಿ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ದೋ ಈಸ್ ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರಿವರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇನು ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ನಿನ್ಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ, ನಿನ್ 4 ದಿವಸ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಫಲ ಕೊಡೋದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನಿಗಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಪುವಂತ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರಾಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕರ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತ್ವ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 2 ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಎರಡನೇದು ತನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆತನೇನು ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಭಾವ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಹಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಕೃತಂ, ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಸ್ಮಾತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಂ ಶಿಷ್ಟರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನೀನು ಪೂರ್ವೈಹಿ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಪೂರ್ವಕರಿಂದ ಕೃತಂ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರ್ವತರಂ ಪುರಾತನವಾಗಿ ಆಗಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಮ ಇವ, ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಕುರು, ಅನುಷ್ಠಿಸು. ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಯೋಗವನ್ನ ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನಿಂದ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಗೆ ಆ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಈಗ ಈ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಏವಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಮುಕ್ತ ಪಾಪೈಹಿ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಕರ್ಮಕೃತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಂ ಮದ್ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ಪಾಪಃ ಪೂರ್ವೈಃ ವಿವಸ್ವನ್ ಮನ್ವಾದಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಪೂರ್ವತರಂ ಪುರಾತನಂ ತದಾನೀಮೇವ ಮಯೋಕ್ತಂ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಕಾರಂ ಕರ್ಮೈವ ಕುರು. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ: ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಟರು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಶಿಷ್ಟರು ಯಾರು? ಶಿಷ್ಟರು ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸಪಂತ ಶ್ರುತಿರ್ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಃ ನೈಕೋ ಮುನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. 16 ಜನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೇರೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಬೇರೆ. ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಸ ಪಂಥ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಮಹಾಜನರು? ಯಾರು ಈ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಆಚರಿಸು, ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಶಿಷ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆ, ಏನು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸು. ಇದು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಗೋಡಿನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಟರು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಕೂಡ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನೋ ಮುಂತಾದ ಮಹನೀಯರ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ
ನೀನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಏವಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ನೀಚ ಸುಖಿ ದುಃಖಿ ರೋಗಿ ಅರೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಿರುವ, ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ, ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಊರು ಜನ ಅದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು? ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಮಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಿನ್ನೋದರಲ್ಲ, ಏಕೋದರರೇ, ಒಬ್ಬಳೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಇವನ ಚಿಂತನೆ ಇದರಂತೆ, ಅವಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳಗುವಂತಹದ್ದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏವಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತ ನಾನೇ ಮಾಡುವನ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರು ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಎಂದು ಜ್ಞಾತ್ವ ತಿಳಿದು, ವಿಮುಕ್ತ ಪಾಪೈಹಿ, ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಹಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಕರ್ಮ, ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹೇತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೃತಂ, ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಸ್ಮಾತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ, ತ್ವಂ, ನೀನು ಕೂಡ. ಈ ನೀನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದೂತ ಪಾಪ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೊಡಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾನವು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಪೂರ್ವೈಹಿ ಅಂದರೆ ವಿವಸ್ಮನ್ ವನ್ಮಾದಿಭಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಮನು ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಪುರಾತನವಾದ ಅಂದರೆ ತದಾನೀಮೇವ ಮಯೋಕ್ತಂ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಕ್ಷಮಾಣಾಕಾರಂ, ಮುಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕರ್ಮೈವ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಕುರು ಮಾಡು. ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದಿನ ಮಹನೀಯರಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಿವಸ್ವಂತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ, ಅವನು ಮನುವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ, ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಈಗಲೂ ನಾನೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಬ್ರವೀತ್, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಲುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಇದಿಷ್ಟು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಭಾಷ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದುರ್ಜ್ಞಾನತಾಮಾಹ, ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ, ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮಯೋಗದ, ದುರ್ಜ್ಞಾನತಾಂ ದುರವಗಾಹತ್ವವನ್ನ, ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನ, ಆಹ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಂ ಅಕರ್ಮ
ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಂದೀತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿ ಅಕರ್ಮವು ಕರ್ಮಯೋಗಾಂತರ್ಗತವಾದುದು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಎರಡು ಅಂಶವು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಣ್ಯಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತೆ ಎಂಬ 4:18 ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮವು ವಿಶೇಷಣ. ಆ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕರ್ಮವಲ್ಲದ್ದು, ಅದು ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಮ ಕರ್ಮೇತಿ ಕವಯೋಪ್ಯತ್ರ ಮೋಹಿತಾಃ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಶುಭಾತ್. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಕಿಂ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಕಿಂ ಅಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವಲ್ಲದುದು ಜ್ಞಾನ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಯಾವುದು? ಅತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕವಯೋಪಿ, ಕವಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ, ಮೋಹಿತಾಹ ಮೋಹಗೊಂಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಈ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ? ವಿದ್ವಾಂಸರೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿಗಳು ಮೋಹಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾನೇ ಪ್ರಿಯನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಾದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಭೂತವಾದ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತತ್ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ಮಯೋಗವೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ಯಜ್ಞಾತ್ವ, ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕೊನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಶುಭಾತ್ ಈ ಹೇಯ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಹೇಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಹೇಯವಾಗಿ ಅಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹದ್ದು. ಆ ಗುಣಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದಾನೋ ಅವನದಕ್ಕೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಅನುಭವಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪೂರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ? ಶರೀರದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಹೊಡ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನೋವಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಟಿವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ. ಅವನು ಸಜೆಷನ್ಸ್, ನೋಡು ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ನೀನ್ ಬೇರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೋವು ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಕೊಡದೆ ತಗೊಂಡು ಗರ್ಗಸದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಥವಾ ಅರೆವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ. ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಅವನು. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶರೀರದ ಇದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಾನು, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ. ರಮಣ ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ರಣವಾಗಿ
ಆಪ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕುರು ಇದ್ರದ್ದು ಇದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ, MBBS ಓದ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ನೋಡ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ವೂಂಡು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ರಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಪಸ್ಸು ಕೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರಿದು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ, ಕರಿಯವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವನ್ ಬಂದ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ? ತಗೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತ ಕೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೆ? ತಾವು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಾಯಿಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ತೆಗೆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಇನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತವನು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಯಮಿಸಿದ್ದು, ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ರದ ಫಲ ಎಲ್ಲವೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈ ಮೂರು ಕರ್ತೃತ್ವ, ಮಮತ, ಎಲ್ಲ ಫಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಅಶುಭಾತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಾರಂಭ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವಿವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕಾರಣನಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದರೆ ಅಶುಭಾತೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳಂತಹ ಪಾಪರಾಶಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೀಯೇ. ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ಮ ಕಿಂ ರೂಪಂ ಅಕರ್ಮಂಚ ಕಿಂ ಅಕರ್ಮಚ ಕಿಂ ಅಕರ್ಮೇತಿ ಕರ್ತು ಆತ್ಮನೋ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ಮ ತದಂತರ್ಗತಂ ಜ್ಞಾನಂಚ ಕಿಂ ರೂಪಂ ಇತ್ಯುಭಯತ್ರ ಕವಯಃ ವಿದ್ವಾಂಸೋಪಿ ಮೋಹಿತಃ ಯತಾವನ್ನ ಜಾನಂತಿ ಏವಂ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಕರ್ಮ ತತ್ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅನುಷ್ಠಾಯ ಅಶುಭಾತ್ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಾತ್ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಫಲಂ. ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಫಲಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಮುಮುಕ್ಷುಣ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕಿಂ ರೂಪಂ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು, ಅಕರ್ಮಚ ಅಕರ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮೇತಿ ಅಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರ್ತುಹು ಆತ್ಮನಃ ಕರ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಚ್ಚತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮೇತರತೆ, ಕರ್ಮವಲ್ಲದುದು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಯುಗ ರೂಪವಾದದ್ದು
ತದ್ ಅಂತರ್ಗತಂ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಂಚ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಕಿಂ ರೂಪಂ ಎಂತಹದ್ದು ಇತ್ಯುಭಯತ್ರ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕವಯ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕವಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮೋಹಿತಾಹ ಅಂದರೆ ಯಥಾವನ್ ನ ಜಾನಂತಿ, ಯಥಾವತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಯಥಾ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದರೆ ಅಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮೇತರತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಾಧುವೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದಲ್ಲದದ್ದು ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಅಕರ್ಮ ಕರ್ಮವಲ್ಲದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು? ಅದು ಸಮಂಜಸವಾದ್ರೆ ಇದು ಸಮಂಜಸವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರ ಉಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು, ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕರ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನಿಷ್ಠಿತಾತ್ ಗೀತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಗುಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಭಂಗವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಧರ್ಮವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವೋ ವಿಗುಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುಣಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಭಂಗ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗವೋ ಸುಮಾರು 10 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪರಧರ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ತುಂಬಾ ಹಿತವಾದದ್ದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗುಣ ವಿಶೇಷ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಅಭಾವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಕರ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಬೇಡವೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕರ್ಮವೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಕರ್ಮದಿಂದ ಸೇರಿದ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದ್ದು ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಜನಾದವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವನ ಕಾರಣನಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಕರ್ಮವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತರವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅಕರ್ಮದಿಂದ ಸೇರಿದ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಅಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮೊಪ್ಪಿ ನಮಮ ಅಂತ ಕರ್ಮನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದು. ಯತ್ ಕರ್ಮ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಯೋಗವೋ ತತ್ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ಯತ್ ಯಾವ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾಯ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೀ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಲು ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಸಿ, ನೀರು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೀ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾಯ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಅಶುಭಾತ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಬಿಡಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ, ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಫಲಂ, ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೇ ಫಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳೆರಡರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಮೋಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕರ್ಮವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಎಂದು, ಅಕರ್ಮವು ವಿಶೇಷಣ ಎಂದು, ಕರ್ಮವು ವಿಶೇಷ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ತೋರಿ ಅಂತರ್ಗತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಂತಹ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳ್ತೀಯೇನೋ? ಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಶುಭಾತೆ. ಈ ಉಪದೇಶ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ತಿಳಿಯೋಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯೋಣದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತ? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ. ಸೊ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿತು, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮವು ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋದಿತ ರೀತ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀಣ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವೆ. ಜ್ಞಾತ್ವ ಎಂದು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೋ ಆಗ ಅಜಹಲ್ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಭೋಜನವು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬರ್ಥ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಡಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೇನು? ಊಟ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್. ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುರು ಕರ್ಮ ಇವ ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೋ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯವಸಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ರೇನೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಬೇಕು, ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ರೆ, ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅದುಸ್ತರ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಕರ್ಮದ ದುರ್ಜ್ಞಾನತೆಯು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವತಾರಿಕೆಯು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವತಾರಿಕೆ ಕುತೋಸ್ಯ ದುರ್ಜ್ಞಾನತೆ ಇತ್ಯತ್ರಾಹ. ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ ಭಾಷ್ಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮ ಎರಡು ತಿಳಿಯತಕ್ಕವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರು ಕರ್ಮೈವ, ಗೀತೆ 3:8
ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಗೀತೆ 4:17 ಈಗ ಮುಂದೆ ಈಗ ಬರೋಂತ ಶ್ಲೋಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕರ್ಮ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸವಿಶೇಷಣವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕವಯೋಪಿ ಅತ್ರ ಮೋಹಿತಾಹ ಎಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಜ್ಞಾನತ್ವ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಈ ಅಕರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ದುರ್ಜ್ಞಾನತ ತಿಳಿಯಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದು ಕುತಃ ಯಾವ ಮೂಲಕವಾದದ್ದು? ಇತ್ಯತ್ರಾಹ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಮಣೋ ಹಿ ಅಪಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂಚ ವಿಕರ್ಮಣಃ ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಈ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಣೋಪಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇನೋ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಹೇಗೆ ಉಂಟೋ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಹೇಗೆ ಉಂಟೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಣಃ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಪ್ತಮಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ್ಯಕರ್ಮಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪ್ತಮಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ವಿಭಕ್ತಿಗಳು 6ನೇದು ಈ 7ನೇ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿಪ್ರೇತ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕರ್ಮಣಶ್ಚ ವಿವಿಧಗಳಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಉಂಟೋ. ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಣ ಗತಿ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಗಹನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಏಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಸಾಧಕ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೇ ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣ ಬೇಕು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು ಅದು ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಲೇಪಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಂಟಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಪುಣ್ಯವನ್ನೋ ಇದನ್ನೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಂ ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ.
ಸೊ ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಗಹನ, ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನ ಗತಿ. ಈ ಕಬೀರನ ದೋಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಸಂತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮದ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ, ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಆಚಾರ. ಬಹಳ ಆಚಾರಶೀಲರು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಧಿ ಇದುಗಳಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು 1 ದಿವ್ಸವೇ 2 ದಿವ್ಸವೇ, ಏನು ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಸು ಯಾರೋ ಅವ್ರೇನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಲೋಕದ ಜನ, ಏನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತನ? ಇದು ಅತಿರೇಕಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ಅಂತ ಪಡೆದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದೇನು? ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಆಚರಣೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರೊಬ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವೇ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರ್ಮಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಸಂತೋ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ, ನಿದ್ದೆವಲು ಸಾವ ಪಡೆ. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಲಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಓ ಪುಣ್ಯಜೀವಿರಿ, ಸುಖವಾದ ಸಾವು. ಸುಖವಾದ ಸಾವೇನೋ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಯಾವ ಜನ್ಮದ್ದು ಯಾವುದು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇವಾಗ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು? ಇವರೇನ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೀಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮಣೋ ಗಾನಾಗತಿ. ಸುಮ್ನೆ ಈ ಕರ್ಮಣೋ ಗಾನಾಗತಿ ಅನ್ನೋಕ್ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ಮಣ ಗತಿ, ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಗಹನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಏಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕವಯೋಪ್ಯತ್ರ ಮೋಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧವಾದ ನೈತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿಚತೆ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನಾರ್ಜನೆ ದೇಹ ಪೋಷಣಾದಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇದೆ, ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ಅಶನಮಿಚ್ಚಂತಿ ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ದಿವ್ಸ ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಓ ನಾನು ವಿರಕ್ತ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಾನು, ತಿಂದೆ ಇರ್ತೀರೇನೋ? ಸಾಧ್ಯವೋ? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆನೇ ಧರಿಸೋಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ಅಶನ ವಸನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದೇನೆ ಅಥವಾ ಧರಿಸೋದೇನೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ ಬಣ್ಣ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತಿಂದ, ಸುಮ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋದು ಸಾಕ?
ಈ ರೀತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಅನ್ನ ಋಣ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅತಿಯೂ ಬೇಡ, ಅದು ಗಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಏನು ಭಗವಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ದು ತರಕಾರಿನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಯಾವಾಗ? ಶರೀರವೇ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟವರು ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿದೆ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು. ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪು. ನಾನು ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಾ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ವರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಇವನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯಜಮಾನ, ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮಿತ್ತ ಇದುಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಜ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದಾಗಿತ್ತು, ಇದಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪದೋಷಕ್ಕೂ ಇವಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗ್ತೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಟವನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರೋ ಬಡಿಸೋರೋ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈ ತಗಲಿ ಆ ಲೋಟ ನೀರ್ ಚೆಲ್ತು, ಅವ್ರ ಎಂಜಲು ಈ ಎಂಜಲು ತಗುಲ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಊಟ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶುದ್ಧಿ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೋಟವನ್ನು ಬಲಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಲೋಟ ಬಲಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಎಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಜಲು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕೈ ನೀರ್ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ ಅದ್ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮರ್ಯಾದೆ. ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಲಗೈಯಿಂದ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಗ್ನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು, ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತೋದಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎಲೆಗೆಲೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಗೊತ್ತೇನು? ಆಚರಣೆಗಳು, ಮಡಿ ಎಂಜಲು, ಆಚಾರ. ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾರೋ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ, ಆಚಾರಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಈಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಂಡಿ ತನಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ, ಕಾಲ್ ಕೈ ತನಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಂತನ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಶ್ರಾದ್ದಂ ನವಿಸ್ತರೇತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಗರಿಸ್ಬೋಣವಾ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನು ಕೈಕರಣಗಳಿದೆಯೋ ನಡ್ಸುವಂತದ್ ನಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರುಗಳು ಪಾಪ ಏನೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ತಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಊಟನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಏಕಬುಕ್ ಚಹಾ, ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದಿರೋದು. ಹಾಗಂತ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ನುಂಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕುತುಪ್ ಕಾಲ ಅಂತ 11 ಗಂಟೆ 11:30 ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವಾದ್ಯಾರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ನೀವುಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು. ಏನ್ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಿದು, ಏನ್ ಆಚರಣೆ? ತುಂಬಾ ಎಳಿತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಹಾಗಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಬಂತವ್ರಿಗೆ, ಏನೋ ಮಾಮ ನಮ್ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ 8:00 ಶ್ರಾದ್ದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 8:45 ನನ್ನನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. 8:45 ಶ್ರಾದ್ದದ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೋ ಆ ಮಗನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇವ್ರು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 8:00 ಸರಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಅವನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಎನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ನೀನೆ ಅಂತಂದೆ ನಾನು. என்ன பாப்பட்டுருது விட்டாக்க எனக்கு அந்த சம்பாவனை போயிடுறேன். அவன் 8:30 அவனுக்கு எந்த ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಾರ ನೀನೆ ಪಂಚಿಟ್ ವರೆ ನಾನೇ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. இப்ப எல்லாம் மாமா தலித் பண்றவாளே ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறா. ಅನ್ನೇ 8:30 ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 8:30 ತಿಂದವನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತನಕ ಏನು ತಿನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. 11:30 ಸಮಯ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕೃತಗಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮವಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಕರ್ಮಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧವಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ. ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಬೀಜತೆ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನಾರ್ಜನೆ, ದೇಹ ಪೋಷಣಾದಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಫಲಸಂಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ರೀತ್ಯ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ರೀತ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶದವಾಗಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢವಾಗ್ಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು? ಕಾಮ್ಯವು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೈವಮೇವಾಪರೇ ಯಜ್ಞಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಗರವರು ಉಪಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದ್ರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು 3 ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ರೇನೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎನಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು
ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸ. ವಿಕರ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ಕಾಮ್ಯ, ಹೀಗೆ 3 ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧನ ಆರ್ಜನೆ ಆದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ವೈವಿಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ತನಗೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕಗಳಾದಂತಹ ಧನಾರ್ಜನೆ, ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಬಂಧಕಗಳಲ್ಲವೇ? ಬಂಧಕಗಳಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು? ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂಧಕ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಆದ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ವಿಕರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು. ಆ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಕರ್ಮವೂ ಒಂದು ಅಂಗ. ಹೀಗೆ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂದು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳೇ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಕರ್ಮಣೋಖ್ಯಪಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂಚ ವಿಕರ್ಮಣ ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ. ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಸ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಭೂತೆ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ವಿಕರ್ಮಣಿ ಚ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ರೂಪೇಣ ತತ್ ಸಾಧನ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನಾದ್ಯಾಕಾರೇಣ ಚ ವಿವಿಧತಾಮಾಪನ್ನಂ ಕರ್ಮ ಅದು ವಿಕರ್ಮ. ಅಕರ್ಮಣಿ ಜ್ಞಾನೇ ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಗಹನ ದುರ್ವಿಜ್ಞಾನಾಂ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ. ವಿಕರ್ಮಣಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನಾದೌ ಕರ್ಮಣಿ ಫಲಭೇದ ಕೃತಂ ವೈವಿಧ್ಯಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷೈಕ ಫಲತಯೈಕ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ತದೇತತ್ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಅತ್ರೈವ ಉಕ್ತಂ ಇತಿ ನೇಹ ಪ್ರಪಂಚತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇದು ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಭೂತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ತಿ. ಹಿಂದೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕರ್ಮಣಿಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ತಿ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ವಿಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಇದೆಯೋ? ವಿಕರ್ಮ ಎಂದ್ರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತತ್ ಸಾಧನ ದ್ರವ್ಯ ಅರ್ಜನಾದಿ ಆಕಾರೇಣ ಚ ಆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಉಪಾದಾನ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದು ದಿನವನ್ನ 5 ಕಾಲಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜಾ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ. ಈ ಉಪಾದಾನ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾ ಕಾಲಂ ತೃತೀಯೋಯಂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೇನು ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ಪೂರನ, ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ ಆ ಭಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು.
ಸೊ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಋತು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು ಏನ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲದು. ಸೊ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು. ತತ್ ಸಾಧನ ದ್ರವ್ಯ ಅರ್ಜನ ಆದಿ ಆಕಾರೇಣ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕದಾಗ ಸಾಧಿಕೊಡುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೋ ವಿವಿಧತಾ ಮಾಪನ್ನಂ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಕರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕರ್ಮಣಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ತಿ ತಿಳಿಯುವ ಅಂಶ ಇದೆಯೋ ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾರಣ ದಶೆಯಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಗಹನ ಎಂದರೆ ದುರ್ವಿಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟತರವಾದದ್ದು, ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಿಜ್ಞಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ತಿಳಿಯೋಕಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಬೇಕು? ಈಗ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋಕಾಗೋಲ್ಲ, ನೋಡೋಕಾಗೋಲ್ಲ, ಹಂಸೋಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕೋಣ, ಗಗನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂವಿದೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇನೋ? ಅಥವಾ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಆ ಅರ್ಥನೇ? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದುರ್ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟತರವಾದದ್ದು. ಗಹನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬರ್ಥ. ಏತರಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಹನ ಎಂದರೆ ದುರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕರ್ಮಣಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ, ವಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನಾದೌ ಕರ್ಮಣಿ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲಭೇದ ಕೃತಂ, ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೈವಿಧ್ಯಂ, ವಿವಿಧವಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷೈಕ ಫಲತೆಯ, ಮೋಕ್ಷ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವ. ತದೇತತೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇದು ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕ ಇತ್ಯತ್ರೈವ, ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಉಕ್ತಂ ಇತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇಹ ಪ್ರಪಂಚತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಮುಖೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಉಪದೇಶ ರೂಪವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಗೂಢವಾದ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳವು. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಬರೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಸುಮ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಕುರು ಕರ್ಮ ಇವ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ವಿನ ವಿಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂದು, ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಅಭಾವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾಭಾವಗಳ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದುರ್ಜ್ಞಾನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು?
ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು, ಅವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗತಿ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಬೋಧವ್ಯಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೋಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದನೆ ಭಾರನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹಿಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ವನೋ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.